function, coordinative function and a staff function. If you can recall, what was the definition or the job role of a line manager? Who was the line manager? The manager directs his team that who directs his own team, right? তার মানে যে নিজের টিম নিয়ে কাজ করে, লাইন ম্যানেজারের ফাংশন। সো দেখুন, লাইন ম্যানেজারের যদি আপনার ফাংশন রোল হয় হচ্ছে নিজের টিম নিয়ে কাজ করা, তার মানে তার ফাংশনগুলো কি somewhat similar হবে, রাইট? The function must have similarities. So what's written? The HR manager directs the activities of the people in his or her own department. See, he is responsible for directing the activities of his or her own department. তার মানে তার ডিপার্টমেন্টে যে কয়জন তার আন্ডারে কাজ করে তাদের অ্যাক্টিভিটি বা ফাংশনগুলো ডাইরেক্ট করা, তাদেরকে দিয়ে কাজ করানোর দায়িত্বটা হচ্ছে লাইন ম্যানেজারের। After that comes a coordinative function. Remember, line manager আরেকটা রোল ছিল, not only coordinating his or her own team, there was another function or another role of a line manager. What was that? line authority. He can guide, right? He can guide or assist or give advice to other employees. আরেকটা ছিল না যে অন্য অন্য এমপ্লয়ীদেরকে অ্যাডভাইস দিতে পারে, অন্য ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ীদেরকে বা ম্যানেজারদেরকে অ্যাডভাইস দিতে পারে, রাইট? তাদের গাইড করতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন উই কল আ কোঅর্ডিনেটিভ ফাংশন। ওকে, যখন একজন ম্যানেজার তার টিম ব্যতীত অন্য কোনো টিমের এমপ্লয়িজদের অর ম্যানেজারদের অ্যাডভাইস দিতে পারে বা গাইডলাইন দিতে পারে, দেন ইট উইল বি কল্ড আ কোঅর্ডিনেটিভ ফাংশন। After that, staff functions. So it is similar with the staff manager role. Staff manager, what was his role actually? Line manager is guide the line To manager. guide the line managers, right? So it is his function. So staff function is advising and guiding the line manager. তার মানে লাইন ম্যানেজারকে গাইড করা আর অ্যাডভাইস করা, এটাই হচ্ছে স্টাফ ফাংশন। সো এটা কিন্তু একদম সিমিলার। ওকে, now comes examples of some HR duties. In the third slide, we have already discussed about some of the duties, right? কয়েকটা ডিউটি নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছিলাম, বাট হিয়ার আর সাম এক্সাম্পলস। আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি। সে ফর রিক্রুটমেন্ট। রিক্রুটমেন্ট নিয়ে কি বলেছিলাম? হোয়াট ইজ রিক্রুটমেন্ট? You can hire personnel. When you hire personnel or employees, right? That is recruitment. So this is the one and the most foremost job of an HR. Recruiting. Then comes EEO, Equal Employment Opportunity. Have you heard this word before? No? How does it sound? Equal. That means সমান, employment, কাজের, opportunity. That means সম অধিকার, right? কাজের ক্ষেত্রে সম অধিকার, equal employment opportunity. So what is the job of an HR? Equal employment opportunity. So what does it mean actually? সম অধিকার, কাজের মধ্যে সম অধিকার মেইনটেইন করা, এখানে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে? HR এখানে কি করতে পারে, কি কাজ করতে পারে? Only allocate the job properly. No ma'am, আর স্যালারিটা ম্যাডাম মানে একই নির্ধারণ করা নারী পুরুষের। Equal employment opportunity not only based on gender, it's based on gender, race, status, everything. Okay? ফরসে আপনি আপনার ফ্রেন্ড হচ্ছে দুজনে একই কোম্পানিতে জয়েন করলেন, একই স্ট্যাটাসে, বাট আপনাকে একভাবে ট্রিট করা হয়, আপনার ফ্রেন্ডকে একভাবে ট্রিট করা হয়, রাইট? বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ এখানে আইদার হতে পারে যে আপনার সাথে অনেক স্ট্রিক্টলি মেইনটেইন করা হয়, আরেকজনের সাথে খুব ফ্লেক্সিবল। সো ইটস নট অনলি অলওয়েজ স্যালারি, ইট ক্যান বি স্যালারি, ইট ক্যান বি বিহেভিয়ার, ইট ক্যান বি বেসড অন জেন্ডার অর রেস। ওকে, সো এটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেট করা আর সলভ করা। ইফ এনি ম্যানেজার ইজ লাইক ট্রিটিং one of his or her employee differently, so it is the HR's job is to find out the problem and resolve it. Okay, so যদি কেউ এরকম ইকুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি না পাচ্ছে না ওয়ার্কে, এরকম যদি কেউ থাকে, তাহলে এই প্রবলেমটা হচ্ছে ফাইন্ড আউট করা, রিজলভ করা। এটা হচ্ছে one of the job of HR. After that, job analysis. I have already talked about job analysis. What was it? There are two things, job description and job analysis. কোনটা কি? Job analysis কি job description কি? জব ডিসক্রিপশন হলো যেটা চাবে সেটা যে জিনিসটা কি রিকমেন্ড থাকবে
এটা আমার ডিটেইলস দাও কোন জিনিসটারই কমন থাকবে? সার্টিফিকেট থাকতে পারে সব স্কিল সম্পর্কে সবকিছু তথ্য দেওয়া হবে। Yeah, job role or job duties, right? The job duties an employee have to perform in an organization. একটা employee যে job duty গুলো বা যে কাজগুলো একটা organization করতে হবে, job description. And what is job analysis? skill and knowledge The skill and knowledge is required to do the job. ওই জবটা পার্টিকুলার জবটা করার জন্য যে স্কিল বা নলেজটা দরকার, জব অ্যানালাইসিস। সো অলরেডি আমরা জানি। সো এই ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করা এন্ড প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টাইটেলের এগেইনস্টে জব ডিসক্রিপশন এন্ড জব অ্যানালাইসিস করা এইচআর জব। দ্যাট মিন্স একটা অর্গানাইজেশনে যদি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকে, অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, এইচআর, মার্কেটিং or research and development, there must be several titles for executive, senior executive, coordinator, VP, president, right? So প্রত্যেকটা টাইটেলের এগেইনস্টে জব অ্যানালাইসিস কি হবে, জব ডিসক্রিপশন কি হবে, এই জিনিসটা ফাইন্ড আউট করা হচ্ছে এইচআর এর কাজ, প্রতিটা মেক করা। After that comes compensation managers. What does it mean by compensation? Gratuity fund fee. Compensation, it can be salary, it can be incentive, it can be benefit. For your work when an organization is giving you something, compensation. Okay? So এখানে মেইনলি বলা হচ্ছে যে এই যে স্যালারি, তারপর বেনিফিট, ইনসেন্টিভ গুলো যে থাকে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ কম্পেনসেশনস, এই জিনিসটা প্ল্যান করা। কোন এমপ্লয়িকে কতটুকু বেনিফিট দেওয়া হবে, কোন ইনসেন্টিভটা দেওয়া হবে, কেন দেওয়া হচ্ছে, কার পারফরম্যান্স কেমন, এটার উপর ইভ্যালুয়েট করেই তো কম্পেনসেশন দেওয়া হয়, রাইট? সো এই জিনিসটা ম্যানেজ করা, ইট ইজ আ জব অফ অ্যান এইচআর। After that come training specialist. Training specialist, that means it's related to training. HR is responsible to train their employee, existing employee as well as new employee. নতুন এমপ্লয়ি জয়েন করলে তাকে ওরিয়েন্টেশন দিতে হবে, ট্রেনিং দিতে হবে, আর যারা এক্সিস্টিং এমপ্লয়ি আছে তাদের নিড অনুযায়ী ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। After that, labor relation specialist. Labor relation specialist, that means labor law নিয়ে কাজ করা, এমপ্লয়মেন্ট ল নিয়ে কাজ করা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল নিয়ে কাজ করা। আপনার বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে লেবার ইউনিয়ন থাকে, তাদের সাথে বিভিন্ন কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হলে সেগুলো ডিল করা, তাদের ডিমান্ড ফুলফিল করা, টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে লেবারদের একটা অ্যালাইনমেন্ট ক্রিয়েট করা, এগুলো সবই হচ্ছে লেবার স্পেশালিস্টের কাজ। সো এইচআর অলসো ওয়ার্কস অ্যাজ এ লেবার রিলেশন স্পেশালিস্ট। এনি কনফিউশন ইন দিস স্লাইড? After that, employee advocacy. What does the word mean by advocacy? Advocacy. নির্দেশনা When we use the word as an advocate, what does it mean? What is the job of an advocate? আমরা বলি না লয়ার, অ্যাডভোকেট। সো অ্যাডভোকেটের আসলে কাজটা কি? পরামর্শ দেয়। When we say the word advocate, that means তার কি হয়, তার ক্লায়েন্টের হক নিয়ে কথা বলে, ক্লায়েন্টের সাপোর্টে কথা বলে, রাইট? His job is to support his client, to back up his client, right? Advocate. So as an HR, it is a job of an HR to back up the employees as well. Employee advocate হিসেবে কাজ করে, তার মানে employee right নিয়ে কথা বলা। They are the like bridge between top manager and the employee, right? I said that they have an implied authority, right? That means তাদের একটা অথরিটি আছে যে তাদের HR এর as an HR তাদের টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে, টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে অ্যালায়েন্স ভালো আছে। সো তাদের কাজটা কি তাহলে? টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে এমপ্লয়ি রিলেশন বন্ডিংটা ক্রিয়েট করা, এমপ্লয়ীদের হক নিয়ে টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলা। সো দ্যাট ইজ কল্ড এমপ্লয়ি অ্যাডভোকেসি। It is an HR's job to ensure a safe security for or safe place, job place for employees. Okay, দেখেন ফার্স্টে কি বলা হচ্ছে, clearly defining how management should be treating employees. That means if the higher authority is treating employees in a problematic manner or in a biased manner, so it is a job of an HR to resolve this problem. যদি টপ ম্যানেজমেন্ট এমপ্লয়ীদের সাথে ভালো বিহেভ না করে, আপনি দেখা যাচ্ছে কথায় কথায় আপনার এমপ্লয়ীদের সাথে খারাপ বিহেভ করছে, তাদের ঠিক টাইম স্যালারি দিচ্ছে না, সো এই যে এমপ্লয়ীদের হকে কথা বলা, এমপ্লয়ীদের এই রাইটটা ফুলফিল করার দায়িত্ব হচ্ছে এইচআর এর। তারপর বলা হচ্ছে মেকিং শিওর এমপ্লয়িজ হ্যাভ দ্য মেকানিজম রিকোয়ার্ড টু
content unfair practice. That means এমপ্লয়িরা যেন unfair practice না করতে পারে অর্গানাইজেশনে। কেমন unfair practice হতে পারে? আপনি হয়তো অর্গানাইজেশনে কোনো রুল ব্রেক করছেন, কোনো কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন আপনি কম্পিটিটরকে দিয়ে দিচ্ছেন, হতে পারে, রাইট? এমনও হতে পারে যে আপনি আপনার কলিগের সাথে মিসবিহেভ করছেন। সো এই যে আনফেয়ার প্র্যাকটিসগুলো, এই প্র্যাকটিসগুলো যেন এমপ্লয়ার না করে, সো এই জিনিসটাও দেখা, এই জিনিসে এমপ্লয়িকে সাপোর্ট দেওয়া, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট এমপ্লয়ি অ্যাডভোকেসি। দ্যাট মিনস উই উইল সাপোর্ট এমপ্লয়িজ, রাইট? এমপ্লয়ির হক নিয়ে কথা বলবো, এমপ্লয়িকে সাপোর্ট করবো। আফটার দ্যাট represent the interest of employees within the framework of its primary obligation of senior manager. That means আমার এমপ্লয়ি ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করতে হবে। এমপ্লয়িদের জন্য যেটা ভালো সেটা টপ ম্যানেজমেন্টের কাছে তুলে ধরতে হবে, সেই পয়েন্টগুলো তুলে ধরতে হবে। এটা হচ্ছে এইচআর জব। এইচআর's job is not only making rules and policy for the top management of the employees. His job is to distinguish between what is right and wrong. তার মানে কোনটা খারাপ আর কোনটা ভালো, এই জিনিসটা কিন্তু আপনার কি বলবো, ভেদাভেদ করা বা এই জিনিসটা হচ্ছে ভাগ করাও কিন্তু হচ্ছে এইচআরের কাজ। ওকে, যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এই জিনিসটা ডিফারেন্সিয়েট করা কিন্তু এইচআরের কাজ। যদি এমপ্লয়িরা রাইট থাকে তাহলে এমপ্লয়ি সাপোর্ট করতে হবে, যদি টপ ম্যানেজমেন্ট কোনো ডিসিশনে রাইট থাকে তাহলে অবশ্যই টপ ম্যানেজমেন্টের সাপোর্টে থাকতে হবে। ইটস নট লাইক যে এমপ্লয়ি অ্যাডভোকেসি মানে এমপ্লয়িরা যখন রং তারপর আমি তাদের রাইট নিয়ে কথা বলবো, না, এরকম না। এখন আপনার এমপ্লয়িরা বললো যে আমরা 5 ঘন্টার বেশি কেউ কাজ করবো না অর্গানাইজেশনে, রাইট? বাট লেবার ল সেজ টু ওয়ার্ক ইউ ক্যান ওয়ার্ক আপ টু 8 আওয়ার্স, রাইট? সো আপনি যদি বড় এমপ্লয়িরা যদি বলে যে না আমরা 5 ঘন্টার বেশি কাজ করবো না সেম স্যালারিতে, তো এটা তো আনফেয়ার একটা ডিমান্ড হলো না, এটা তো আর এমপ্লয়ি অ্যাডভোকেসি হলো না, তখন তো আপনি এমপ্লয়ি অ্যাডভোকেসি করবেন না। সো এইচআরের কাজ শুধুমাত্র ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট না, যে টপ ম্যানেজমেন্টের সাপোর্ট বা এমপ্লয়ি সাপোর্ট, তার কাজ হচ্ছে যেটা রাইট সেটা সাপোর্ট করা। সো দ্যাট ইজ আওয়ার এমপ্লয়ি অ্যাডভোকেসি। ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট? ইয়েস। আমি এখানে 25 তারিখে ক্লাস করিনি, নেক্সট 2টা ক্লাস আমি 25 তারিখে সবার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব, সমস্যা কিন্তু নেই। এখানে অ্যাবসেন্ট 2টা ক্লাসে দিয়ে দেওয়া। আচ্ছা, আমাকে ক্লাসের পড়া বলেন, আমি ঠিক করে দিব, ঠিক আছে? ওকে, দেন কোঅপারেটিভ লাইন অ্যান্ড স্টাফ এইচআর ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো আমরা কিন্তু অলরেডি লাইন ম্যানেজার নিয়ে পড়েছি এন্ড স্টাফ ম্যানেজার নিয়ে পড়েছি, রাইট? অথরিটি কয় ধরনের পড়েছিলাম? There are 3 types of authority. What are those? Line authority, staff authority or Implied authority, right? 3 types of authority. How many functions we just read today? 3 3 types. Line, staff, and the other one. So it is actually the line manager and staff manager function and authority is talking about. Okay, nothing significant. ওই সেম জিনিসটাই আমরা যে অথরিটি আর ফাংশন নিয়ে পড়লাম, ওই জিনিসটাই হচ্ছে আপনার এখানে লেখা, nothing different. Now this is something very interesting. This is a survey report. Okay, the survey report shows in different firms how many contribution our HR department has. Okay, so like দেখেন এখানে কয়েকটা জব ক্রাইটেরিয়া কয়েক দেওয়া আছে, রাইট? কাজ দেওয়া আছে। সো কোন কাজটা এইচআর টিম বেশি করে, আবার কোন কাজটা হচ্ছে অন্য ডিপার্টমেন্টরা বেশি করে। These works, these jobs are all the primary job of an HR. এগুলো এইচআরই করার কথা। ওকে, কিন্তু কিছু কিছু অর্গানাইজেশনে তারা এই রুলসটা মানে না, এইচআর করে না, অন্য অফিসিয়ালরা করে। সো এইটার রেশিওটা হচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল যদি দেখেন এমপ্লয়মেন্ট ইন্টারভিউজ, ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে পার্পল ইজ এইচআর ডিপার্টমেন্ট ওনলি। দ্যাট মিনস অলমোস্ট 25% বলা চলে, রাইট? অলমোস্ট 25% they take interview of employee, only HR department, and HR and other department is the majority. That means in terms of interview, most of the companies like to follow the procedure with the HR and other management. Okay, তার মানে কি other management, other department and HR একসাথে হয়ে ইন্টারভিউ প্রসিডিউরটা ফলো করা তারা হচ্ছে লাইক করে মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন। এটা করার কথা ছিল না এইচআর ডিপার্টমেন্টের? HR department and other departments. That means collaboration, not only other departments. See, the pink one is peach one is HR and other departments. কাজটা সেটা বলছেন, মানে আমরা দেখাচ্ছি যে কারা করে মেইনলি। The job is for HR, but HR's job is to work with the line manager as well, right? Line manager সাথে কাজ করা তো HR এর কাজ। For say you are hiring for a marketing department, so marketing manager can be with the HR manager in the interview board, right? This is legit, right? এটা তো legal.
আপনি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের জন্য লোক হায়ার করছেন, সো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের একদম সিনিয়র আপনার সাথে অ্যাসিস্ট করতেই পারে এইচআরকে, কারণ সে সেই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ভালো জানে। সো এটা কিন্তু এইচআরকে অ্যাসিস্ট করা, ইটস নট লাইক যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টই সব কাজ করছে। এই জন্যই বলা হচ্ছে এইচআর অ্যান্ড আদার ডিপার্টমেন্ট। দ্যাট মিনস যখন ইন টার্মস অফ এমপ্লয়ি রিক্রুটমেন্ট বা ইন্টারভিউ টাইমে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই প্রসিজারটা ফলো করা হয়। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ম্যানেজাররাও এইচআরের সাথে কাজ করে। অ্যান্ড আদার ডিপার্টমেন্ট ইজ ভেরি লেস দেন 10%। আদার ডিপার্টমেন্ট যে এইচআর বাদে শুধু অন্য ডিপার্টমেন্টের ইন্টারভিউ নেয়, এটা খুবই কম কেসে হয়। যেসব অর্গানাইজেশনে এইচআর ডিপার্টমেন্ট থাকে না বলতে গেলে, অনেক ছোট অর্গানাইজেশন হতে পারে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে বা অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট, তারাই সব কাজ করে। সো তখন দেখা যায় যে আদার ডিপার্টমেন্টের এই ডিউটি ফলো করে। নাও ইন টার্মস অফ রিক্রুটিং, দ্যাট মিনস আদার দ্যান কলেজ রিক্রুটমেন্ট, দ্যাট মিনস ইন্টার্নশিপের কথা বলা হচ্ছে না, আপনি ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্টের রিক্রুটমেন্টের কথা বলা হচ্ছে। এটা জাস্ট ইন্টারভিউ, এখন হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট প্রসিজার। এখানে দেখেন HR department does the most of the job, right? In most of the companies, HR department only support this. তার মানে majority of the company এই রিক্রুটমেন্টের প্রসিজারটা HR এর হাতেই ছেড়ে দেয়। কিছু কিছু আছে কোম্পানি যারা HR আদার ডিপার্টমেন্ট মিলে কাজটা করে, আর আদার ডিপার্টমেন্ট only 5% বলা চলে, ঠিক আছে? তার মানে এখানে রিক্রুটমেন্টে HR এর সিগনিফিকেন্সই বেশি থাকে। নাও টেম্পোরারি লেবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, দ্যাট মিনস আপনারা যখন পার্ট টাইমার করা হচ্ছে, হায়ার করা হচ্ছে, তখন দেখেন আমাদের এইচআরই কিন্তু বেশি, এইচআর টিমই কাজ বেশি করে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সাপোর্ট দেয় খুব কম, আদারটা আরো বেশি কম। আফটার দ্যাট প্রি এমপ্লয়মেন্ট টেস্টিং। হোয়াট আর দোজ প্রি এমপ্লয়মেন্ট টেস্টিং? ইট ক্যান বি ফিজিক্যাল টেস্ট, আপনার ব্লাড টেস্ট করায়, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ড্রাগ টেস্ট করায়। সো এরকম টাইপের টেস্টগুলোর ক্ষেত্রে কোন ডিপার্টমেন্টটা বেশি সাপোর্ট করে? এখানেও দেখেন এইচআরই সবচেয়ে বেশি করে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট মিক্স থাকে একদম সামান্য 20%, 5% কম হচ্ছে আদার ডিপার্টমেন্ট করে। না কলেজ রিক্রুটমেন্ট, মেইনলি কলেজ রিক্রুটমেন্ট, দ্যাট মিনস অন ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট যেটা হয় আপনার ইন্টার্নশিপের জন্য অন ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট, বা অনেক সময় থাকে যে অনেক কোম্পানি আসে ক্যারিয়ার সামিট টাইপের হয়, সেখান থেকে অন স্পট হচ্ছে আপনার অন দ্য স্পট রিক্রুটমেন্ট করা হয়। তো সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে। ওখানেও দেখবেন এইচআর টিমই হচ্ছে বেশি যায়, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট এইচআরকে সাপোর্ট করে খুব কম, আদার ডিপার্টমেন্ট আরো কম যায়। তো দ্যাট মিনস দেখেন most of the organizations, they actually their HR significance is most, right? HR department has the most significance. তারাই কিন্তু আসলে যে কাজটা করার কথা সেটাই কিন্তু তারাই করছে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সাথে থাকে কিন্তু এমন না যে তাদের কাজটা আদার ডিপার্টমেন্ট করে। ওকে, দিস বাই দ্য ওয়ে দিস ইজ দ্য ইন জেনারেল ভিউ। ওকে, ইট ক্যান ডিফার ফ্রম কান্ট্রি টু কান্ট্রি। এটা ইন জেনারেল আপনার একটা ওয়ার্ল্ডের স্ট্যাটিস্টিক্স বলা হচ্ছে, বাট নট কান্ট্রি। কান্ট্রি বেসে কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি দেখি, তাহলে বাংলাদেশে আমরা দেখবো যে মেজরিটি অফ দ্য জবস আর ডান বাই আদার ডিপার্টমেন্টস, বিকজ মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশনস ডু নট হ্যাভ এনি এইচআর ডিপার্টমেন্ট। বাংলাদেশের ছোট ছোট অর্গানাইজেশনগুলোতে অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট থাকে, এইচআর থাকেই না। তো ওইসব বাংলাদেশের স্ট্যাটিস্টিক্স করলে আপনি দেখবেন যে শুধুমাত্র আদার ডিপার্টমেন্টরাই এইচআর কাজগুলো করে, তখন আর এইচআর ডিপার্টমেন্ট দেখবেনই না। আচ্ছা, নাও কামস দ্য চেঞ্জিং HR environment or a changing environment of HR. কোন কোন রিজনের কারণে আমাদের HR আসলে চেঞ্জ হচ্ছে? Why we are moving from traditional HR to strategic HRM? Now we call strategic HRM. Previously we called our HRM only human resource management. Okay. So what is the main difference between normal human resource management and strategic human resource management? যেহেতু নামে চেঞ্জ হয়েছে, রাইট, তার মানে অবশ্যই কাজেও কিছু চেঞ্জ হয়েছে। সো রিজনগুলো আগে এটা দেখি, দেন উইল মুভ অন টু স্ট্র্যাটেজিক HR. First one is globalization. What is globalization? What do you understand by globalization? What do you understand by globalization? Tell me. এক দেশ অন্য দেশের সাথে বা সারা ওয়ার্ল্ড মিলিত হয়ে কোনো ইস্যু যখন একসাথে সলভ করে বা কাজ করে থাকে কোনো ইস্যু নিয়ে, বা কোনো লাইক প্রোডাক্ট কোনো কিছু নিয়ে কাজ করে থাকে, এটাকে That means thinking the world as in a one picture, right? In a one picture. So globalization এর কারণে কিভাবে করে আপনার HR environment চেঞ্জ হয়, মানে HR এর কাজগুলো কেন চেঞ্জ হবে globalization এর জন্য? HR এর নরমাল কাজ রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, কম্পেনসেশন, বেনিফিট হ্যান্ডেল করা, রাইট? সো এগুলো গ্লোবালাইজেশনের সাথে সম্পর্ক কি, কেন চেঞ্জ হবে? Is there any significance of globalization? There could be a change in organization policies that can How? What type of organization policy change we're talking about? policies change with such as like
maximum minimum wage. Mainly what happens, we are talking about globalization, that means a world in a one picture, right? That means আমাদের এখানে foreign employee থাকতে পারে, right? Or we are now MNC, এমন হতে পারে অর্গানাইজেশনটা MNC হয়ে গেছে, আগে লোকাল কোম্পানি ছিল, রাইট? সো তখন কি হবে, আপনার অর্গানাইজেশনের পলিসিতে চেঞ্জ আসবে না, হায়ারিং পলিসিতে চেঞ্জ আসবে, ইন্টারভিউ পলিসিতে চেঞ্জ আসবে, সো ওভারঅল কিন্তু স্ট্রাকচারে চেঞ্জ আসবে। দ্যাটস ওয়াই গ্লোবালাইজেশন প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল। কারণ এখন শুধুমাত্র আমাদের বাংলাদেশের কোম্পানি বাংলাদেশই না, মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশনস আর এমএনসি, ইভেন ডোমেস্টিক কোম্পানিতেও দেখবেন যে অনেক সময় বাহিরের এমপ্লয়িরা জব করে। তো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের জন্য এইচআর এর স্ট্রাকচারটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেন কামস আওয়ার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট। This is the core reason why HR is changing so fast. What type of technological advancement we are talking about? আমি বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, রাইট? প্রিভিয়াসলি ইউ ইউজ টু ডু অল দ্য থিংস ম্যানুয়ালি, আমরা সব হাতে কলমে লিখতাম, এমপ্লয়ি ডেটা আমাদের হাতে কলমে লেখা হতো। আপনার রিক্রুটমেন্টের সময় যে ইন্টারভিউ কোশ্চেনিয়ার বা আপনারা যে এক্সাম দিতাম, ওটা হচ্ছে হ্যান্ড রিটেন এক্সাম হতো। কিন্তু এখন কি হয়, এখন সব ডেটাবেস, রাইট? সব ডেটাবেস। সো উই ইউজ HRIS, হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার। সো আমাদের যে পেরোল হয়, স্যালারি ডিসবার্সমেন্ট হয়, ওটা কিন্তু অনলাইনে হয়। কি করে নরমালি কোম্পানিগুলো ব্যাংকের সাথে অ্যালাইনমেন্ট করা থাকে, ব্যাংকে বলে দেয় যে 1 তারিখে এদের অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে, অটো চলে যায়। আপনারা কিন্তু আগে কি করা হতো, আগে স্যালারি গুনে খামে দেওয়া হতো, খাম হচ্ছে আপনার একটা এনভেলপগুলো হচ্ছে আপনার এমপ্লয়ীদের দেওয়া হতো, বাট এখন কিন্তু এটা করা হয় না। সো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এখন আমরা ডেটাবেস মেইনটেইন করি এমপ্লয়ি সব ডেটা রাখার জন্য, হাতে কলমে ইনফরমেশন লিখি না। তারপর আর কি করি আমরা, আমাদের এখন অ্যাটেন্ডেন্স আগের মতো ম্যানুয়ালি নেওয়া হয় না, একজন গেটের বাইরে বসা থাকবে, আপনি সিগনেচার দিয়ে যাবেন না। এখন কিন্তু আমরা ইউজ ফিঙ্গারপ্রিন্ট অর আইডি কার্ড, রাইট? আইডি কার্ড পাঞ্চ করি। সো তার মানে কি, টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য অনেক কিছু এইচআরে চেঞ্জ করে আনতে হচ্ছে, পলিসিতে চেঞ্জ আনতে হচ্ছে, রুলস এন্ড রেগুলেশন চেঞ্জ আনছে। দেন এক্সপোর্টিং জবস, হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই এক্সপোর্টিং জব ইন টার্মস অফ এইচআর? লাইক ফরেন কান্ট্রি থেকে যারা আমাদের দেশে এসে জব করে, এটা বা আমাদের দেশ থেকে ওখানে গিয়ে It would be importing if we collect, right? Importing যদি বলো তো তার মানে আমরা নিয়ে আসছি, but it's calling exporting jobs. আমরা আমাদের যে লেবারগুলো ওখানে বিদেশে Yeah, কাজ because করে। তার মানে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন দেশে কাজ করতে যাচ্ছে। So there is a cultural diversity, right? Cultural diversity, religious diversity. So এখন যখন আপনি একটা অর্গানাইজেশনে এত কালচারাল ডাইভার্সিটি থাকবে, তখন কিন্তু আপনার রুলস এন্ড রেগুলেশন ওভাবে বানাতে হবে, রাইট? আপনি কিন্তু মানে ইন জেনারেল রুল বানাতে পারবেন না। ফরসে আপনার একটা অর্গানাইজেশনে যেখানে হচ্ছে মেজরিটি অফ মুসলিম থাকে, সেখানে কিন্তু অবশ্যই তারা কিছু প্রসিডিউর মুসলিম ল ফলো করে। কিন্তু যেখানে আপনি এমন একটা কালচারে জব করেন, সেখানে হচ্ছে মিক্সড কালচার, সেখানে তো আপনি ইউ ক্যান নট বি বায়াসড, রাইট? তখন আপনার কিন্তু সব ধর্মেরই প্রায়োরিটি দিতে হবে। তার মানে কি, এক্সপোর্টিং জবের জন্য কি আপনার এইচআর পলিসিগুলোতে চেঞ্জ আনতে হবে না? এরপর বলা হচ্ছে দ্য নেচার অফ ওয়ার্ক, দ্যাট মানে কাজের ধরন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। দ্য নেচার অফ ওয়ার্ক ডিউ টু গ্লোবালাইজেশন, টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, আমাদের কিন্তু কাজের ধরন চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা ম্যানুয়াল থেকে এখন হচ্ছে অনেক কিছু অটোমেটেডে চলে যাচ্ছি, রাইট? এখন অনেক কিছু হচ্ছে আমাদের আর লং টাইম লাগে না, শর্ট টাইমে করি। আগে মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন কি ছিল, তারা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম ফলো করতো, দ্যাট মিনস টপ টু বটম কমান্ড আসতো, উপর থেকে কমান্ড আসতো, নিচে ফলো করতো। নাও উই ফলো মোর লাইক আ ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম, রাইট? যেখানে হচ্ছে প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট হেডের নিজের ডিপার্টমেন্টের ডিসিশন নেওয়ার একটা রাইট থাকে। তো আমাদের কাজের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না, ধরন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ডিসিশন মেকিং ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এরপর বলা হচ্ছে ওয়ার্কফোর্স ডেমোগ্রাফিক। What does the word represent by demographic? লাইক আমি কি কাজ করবো সাপ্তাহিক, ওইটা একটা বোর্ডে In general, demography. When you use the word demography, why you use it? Where you use it? The demography. এই ওয়ার্ডটা প্রায় আপনারা শুনে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ, বাট আমরা আসলে ডেমোগ্রাফি বলতে কি বুঝাই? No, demographic change that means হচ্ছে একটা কান্ট্রির এজ, জেন্ডার, রেস, রিলিজিয়ন, এই সবগুলোর যে বৈষম্য, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডেমোগ্রাফি। ওকে, সো ওয়ার্কফোর্স ডেমোগ্রাফি, দ্যাট মিনস আগে কি ছিল, মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশনস দে হ্যাড অনলি মেল ওয়ার্কার্স, বাট নাও উই হ্যাভ ফিমেল ওয়ার্কার্স। ইন সাম অর্গানাইজেশনস মোর দেন মেল, রাইট? দ্যাট মিনস কি, আমার ওয়ার্কফোর্স ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না, এই যে চেঞ্জ হচ্ছে। এখন কি, রিটায়ারমেন্টে এইজ হচ্ছে কমে, আপনার দেখা যাচ্ছে অনেকে আর্লি রিটায়ারমেন্ট চলে যায়। তার মানে কি, অনেক ইয়াং ফোর্স এখন চলে আসে।
একটা এজের গ্যাপ চলে আসে না এখানে, অনেক সিনিয়রও আপনি পাবেন আবার অনেক জুনিয়রও কিন্তু পাবেন, কারণ কি একসাথে কাজ করতে হচ্ছে, রাইট? সো আমার রিলিজিয়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম, ডিফারেন্ট রিলিজিয়নের মানুষজন কিন্তু একসাথে কাজ করে। তার মানে কি আমার ডেমোগ্রাফিটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আগের মতো মনোটোনাস জব ওয়ার্ক ফিল্ড না, এখন অনেক ধরনের ডাইভার্সিটিফাইড পিপল কাজ করে। এই জন্য বলা হচ্ছে যে এইচআরের কাজটাও টাফ হয়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে। যত ডেমোগ্রাফি বাড়বে, যত চেঞ্জেস বাড়বে, তত হচ্ছে আমাদের এইচআরের কাজটা আরো টাফ হবে, কারণ আপনার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের কথা মাথায় রেখে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন বানাতে হবে। আপনি সবার ধর্মের কথা মাথায় রেখে রুলস বানাতে হবে, জেন্ডারের কথা মাথায় রেখে পলিসি বানাতে হবে, রেসের কথা মাথায় রেখে করতে হবে। উপজাতিরা আপনাদের অর্গানাইজেশনে কাজ করে, রাইট? এখন তো তাদের কথা মাথায় রেখে কিন্তু আপনার কাজ করতে হবে। অনেক অর্গানাইজেশন আছে, যেমন I can recall one, pikra.com. They actually don't allow any employee to speak in Bangla in their office premises. Why? Because they have many foreign employees who feels offended. আপনি যখন ফরেন এমপ্লয়ির সামনে বাংলায় কথা বলেন তখন তারা কিছু বুঝে না, তারা মনে করে আপনি তাকে নিয়ে গসিপ করছেন। দ্যাটস ওয়াই ওইসব বড় বড় এমএনসিতে বাংলায় কথা বলা একদম প্রোহিবিটেড। আপনি ওয়ার্ক প্লেসে কথা বলতে পারবেন না। দ্যাট মিনস কি আপনার এটা কি ডেমোগ্রাফি চেঞ্জের কারণে একটা পলিসি চেঞ্জ করে ফেলতে হলো না? সো এই জন্য এরকম টাইপের অনেক ছোট ছোট জিনিসের জন্য এইচআর রুলস রেগুলেশন, কোম্পানি পলিসি রেগুলার বেসিসে চেঞ্জ করতে হয়, ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য রিজনস ওয়াই এইচআর ইজ চেঞ্জিং সো ফ্রিকুয়েন্টলি। ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস স্লাইডস? বইয়ে সব ডিটেলস দেওয়া আছে, বই আরো ডিটেলস পড়তে পারবেন। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড মিনস অফ এইচআর ম্যানেজমেন্ট। এখানে নরমালি একটা স্লাইডে বোঝানো হচ্ছে যে এই যে ইকোনমি, গ্লোবাল ওয়ার্কফোর্স, টেকনোলজি, আমরা যে চেঞ্জগুলো বললাম, এই চেঞ্জের কারণে এইচআর কাজটা কতটুকু সহজ হয়েছে আর ফোকাসটা কোন জায়গায় যাচ্ছে। ফার্স্টে যদি দেখেন যে আমাদের ট্রেন্ডটা হচ্ছে আমাদের ইকোনমি, গ্লোবাল, টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে আমাদের এইচআর বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। এটার ফোকাসটা দুই জায়গায়, একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি ফোকাস অন হিউম্যান ক্যাপিটাল। তার মানে আমরা এই সব অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য এখন আমরা চিন্তা করি যে আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটালে আরো বেশি ইনভেস্ট করতে হবে, মানে আমরা হিউম্যানকে আরো বেশি প্রায়োরিটাইজ দিই রাদার দেন ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থিং। একটা টাইমে কি হতো, কোম্পানি চিন্তা করতো যে আমি যদি আমার একটা নিউ প্রোডাক্ট লাইন আমি বানাই তাহলে কি হবে, ওখান থেকে আমি নতুন প্রোডাক্ট আসবে, সেল করবো, টাকা বেশি আসবে। আর আমি যদি এমপ্লয়িকে ট্রেনিং দিই, এমপ্লয়িটা যদি দুদিন পর চলে যায় তার মানে একটা লস ইনভেস্টমেন্ট ধরা হতো। বাট এখন তারা চিন্তা করে যে না, আমার এই কম্পিটিশনে যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে হিউম্যান রিসোর্স আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেট, কারণ তাদের লয়্যালটি কমিটমেন্টের দিয়েই কিন্তু আপনার প্রফিটটা আসবে আলটিমেটলি, রাইট? একটা অর্গানাইজেশন যদি দুদিন পর পর এমপ্লয়ি ছেড়ে চলে যায় তাহলে সেখানে তো কোনো আপনার মানে স্কিলই ডেভেলপ হবে না, তখন আপনার কোম্পানিটা চালাবে কে, মানে সিনিয়র পজিশনগুলোতে যাবে কে? তাই না? কেউই না। যারা যাবে তারা আসলে কাজ না জেনেই যাবে। তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে এইসব টেকনোলজিক্যাল এই ট্রেন্ডের জন্য, চেঞ্জের জন্য আমরা এখন হিউম্যান ক্যাপিটালে ফোকাস বেশি করি রাদার দ্যান ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থিং। তারপর বলা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড এইচআর, তার মানে এইচআর কাজটা এখন ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে গেছে। উই হ্যাভ ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস অফ এইচআর। বড় অর্গানাইজেশন দেখেছিলেন না যে একটা এইচআর কতগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকে? আগে কি হতো, এইচআর হেডের আন্ডারে একজন হচ্ছে কোঅর্ডিনেটর থাকতো, তারপর তার আন্ডারে একজন সিনিয়র, জুনিয়র, এতটুকু দিয়ে কাজ চলতো। কিন্তু এখন যেহেতু এইচআর এর কাজটা অনেক ডাইভার্সিফাইড হয়ে গেছে, এই জন্য এইচআর এর কাজটা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে গেছে ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টে। সো এটার জন্য কি হয়েছে, মেইনলি লাইন ম্যানেজার্স আর মোর রেসপন্সিবল ফর এইচআর টাস্ক। লাইন ম্যানেজার কি তাদের নিজের ডিপার্টমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি নেয় এইচআর টাস্কের জন্য। এইচআর ম্যানেজার্স হ্যাভ মোর টাইম টু ফোকাস অন, কিসে ফোকাস করতে পারে? এইচআর ফোকাস অন এমপ্লয়ি পারফরম্যান্স, এনগেজমেন্ট, এইচআর স্ট্র্যাটেজি। তার মানে কি হয়, লাইন ম্যানেজার আমি কি বলেছিলাম যে আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে স্টাফ ম্যানেজার, রাইট? তারপর হচ্ছে লাইন ম্যানেজার, তাই তো? তার আন্ডারে হচ্ছে অনেকে থাকতে পারে, রাইট? সিনিয়র এক্সিকিউটিভ থাকতে পারে, তারপর তাদের আন্ডারে হচ্ছে আবার অনেকগুলো হচ্ছে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ থাকতে পারে, তো অনেক লাইন হতে পারে। দ্যাট মিনস হোয়াট, আমার লাইন ম্যানেজার যখন একটা টিমের রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে নিল, রাইট, তখন কি স্টাফ ম্যানেজারের রেসপন্সিবিলিটি কমে যায় না? সে কি আরো মোর টাইম পায় না ইন্ডিভিজুয়াল ফোকাস করার জন্য? তার মানে হচ্ছে কাজটা ডিস্ট্রিবিউট করাতে স্টাফ ম্যানেজারের জন্য সুবিধা হয় যে সে এমপ্লয়ি পারফরম্যান্স, এনগেজমেন্ট, বড় বড় এইচআর স্ট্র্যাটেজিগুলো বানানোর জন্য তার কাছে বেশি টাইম থাকে। সে বড় জিনিসগুলোতে কাজ করতে পারে রাদার দেন ফোকাসিং অন ছোট ছোট টিমগুলোতে ফোকাস করাচ্ছে, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমাদের এই ট্রেন্ড, এই যে আমরা যে চেঞ্জিংগুলো বললাম, চেঞ্জ হওয়ার কারণে পজিটিভ চেঞ্জ কি আসছে ট্রেন্ডে চেঞ্জের কারণে, সেটা দেখা। এনি কনফিউশন অ্যাবাউট দিস স্লাইড? সবগুলো ডিটেলস কিন্তু বই আছে, আমি বলছি, বাট আপনাদের যদি মনে না রাখতে পারেন বই পড়লেও এই সেম ডিটেলসই আপনারা পাবেন। ওকে, নাও কামস টু আওয়ার স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। ইফ ইউ টেক HR as a major, you will have an individual subject called strategic human resource management. Why? Because now human resource management is not the same like previous. Okay, যেটা বললাম ট্রেডিশনাল HR থেকে আমরা অনেক সরে এসেছি, এখন
জব শুধুমাত্র রিক্রুটমেন্ট ট্রেনিং এগুলোই ধরা হয় না, ধরা হয় যে এইচআর এর জব হচ্ছে মোর লাইক যে আপনি আগে কি হতো নর্মালি কি হয় আমরা যখন কোনো কিছু প্রুফ চাই তখন আমরা প্রুফটা দিই কীভাবে, ধরেন আপনার কাছে প্রুফ চাওয়া হলো যে আপনি ভালো স্টুডেন্ট কিনা, তাহলে আপনি এটার প্রুফটা কিভাবে দিবেন? রেজাল্টের মাধ্যমে বা ক্লাস Result, class power. That means these are all mathematical terms. These are all data, right? আপনি তো analysis করবে question set into data, so you have proof. That means এটা quantitative, right? Quantitative data. এখন কি হয় যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি কত ভালো মানুষ, এটা আপনি কিভাবে করে আমাকে প্রুফ করবেন বলেন? ফিউচার হয়তো কাজ থেকে অথবা আমরা সামনে যে কাজগুলো করবো But it's more like qualitative, right? মানুষের কাছে আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি মানে আমাকে তোমার কত ভালো লাগে, বলবে যে অনেক ভালো লাগে, অনেক বেশি ভালো লাগে, বাট অনেক বেশি রেঞ্জটা কতটুকু? 100, 50, 200, 1000? It's not definite, right? That means it's qualitative. আপনি কিছু জিনিস এক্সপ্রেস করতে পারবেন না ম্যাথমেটিক্যালি। এখন কি হয় আগে ইচ্ছাটা বলতো যে আমরা তো অর্গানাইজেশনের জন্য অনেক কাজ করি, আমরা তো এমপ্লয়ি ডেভেলপমেন্টে অনেক কাজ করি, এখন অনেক কাজটা কতটুকু মানে এইচআর যে আসলেই কাজ করে এটার প্রুফ সব ডিপার্টমেন্ট তো রেজাল্ট দিচ্ছে পারফরমেন্স দিচ্ছে, এইচআরের কেপিআইটা তাই না? তো এখানে কিছু একটা ডায়ামিটার আমাকে প্যারামিটার সেট করতে হবে না, এইচআরকে প্রুফ করতে হবে না যে আসলে তাদের কাজটা সিগনিফিকেন্ট। তো আমরা কিভাবে বুঝবো? স্ট্র্যাটেজিক এইচআর ম্যানেজমেন্ট এই জিনিসগুলো নিয়ে ডিল করে, শুধুমাত্র এমপ্লয়ি না যে আমি এমপ্লয়ি পারফরমেন্স দেখবো, এমপ্লয়ি বোনাস বানাবো না, আপনি কি আপনার কাজটা সঠিকভাবে করেন কিনা। এইচআর এর জবাবদিহিতা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর নেয়, ঠিক আছে? সো এই স্ট্র্যাটেজিক এইচআর এর অনেক ধরনের ম্যাট্রিক্স আছে, মানে ওই ম্যাট্রিক্স বলতে হচ্ছে আপনার কিছু প্যারামিটার দেওয়া যে কোনটার উপর বেস করে আমি ধরতে পারবো যে হ্যাঁ এইচআর ভালো কাজ করছে, এরকম কতগুলো ক্রাইটেরিয়া দেওয়া থাকে, ওটা আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো। আর অনেকগুলো মডেল আছে, অনেকগুলো নতুন ফিউচারিস্টিক মডেল আছে, ওয়ান অফ দেম আই ক্যান রিকল মার্কভ অ্যানালাইসিস। ওখানে নরমালি হচ্ছে আপনি এইচআর এর এই যে পারফরমেন্সগুলো এগুলো ক্যালকুলেট করতে পারবেন যে আপনি ধরেন এক বছরে এইচআর টিমের সিগনিফিকেন্স কতটুকু ছিল অর্গানাইজেশনের প্রতি। একটা এক্সাম্পল দিই, এমপ্লয়ি টার্নওভার, তার মানে কি আমি বলেছিলাম এমপ্লয়ি টার্নওভার হ্যাঁ রয়ে যায়, রাইট? টার্নওভার। তো আমার যে এমপ্লয়ি চলে যাচ্ছে কাজ ছেড়ে, তার মানে কি আমার এমপ্লয়ি রিটেনশন প্ল্যান রাখতে হবে না যে এমপ্লয়ি এখন আমি, তার মানে কি যদি এমপ্লয়ি টার্নওভার কম হয়, এমপ্লয়ি যদি কম জব ছেড়ে চলে যায়, তার মানে আমি অ্যাজ এ এইচআর সাকসেসফুল, আমি ভালোভাবে এমপ্লয়িকে মোটিভেট করতে পারছি, বেনিফিট দিতে পারছি, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমার ওয়ার্কাররা আছে। আর যদি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি চলে যায় জব ছেড়ে, তার মানে এইচআর এর কাজে কোনো জায়গায় ভুল আছে, সে কোনো স্ট্র্যাটেজি মেনশন করতে পারছে না। সো এটাই হচ্ছে এরকম কিছু প্যারামিটার আছে, 13টা প্যারামিটার আছে এটার এইচআর ম্যাট্রিক্সে। এই 13টা প্যারামিটারের উপর বেস করে আমরা বুঝতে পারি যে এইচআর আসলে কতটুকু ডিপার্টমেন্টের প্রতি লয়াল বা অর্গানাইজেশনের জন্য কতটুকু কাজ করছে সে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস হাউ স্ট্র্যাটেজিক এইচআর ইজ আ বিট ডিফারেন্ট। এখানে দেখেন প্রতিটা ওয়ার্ড ফর্মুলেটিং এন্ড এক্সিকিউটিভ হিউম্যান রিসোর্স পলিসিস, ওকে? দ্যাট মিন্স কি আমরা বিভিন্ন হিউম্যান রিসোর্স পলিসিগুলো ফর্মুলেট করব, এক্সিকিউট করব, রাইট? ওয়ার্ডিংটা একটু ডিফারেন্ট এন্ড প্র্যাকটিসেস দ্য প্রসিডিউর টু এমপ্লয়ি কম্পিটেন্সিস। আমি যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ফর্ম করলাম, স্ট্র্যাটেজিগুলো হিউম্যান কম্পিটেন্সির জন্য, তার মানে কি আমার এমপ্লয়ি কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, রাইট? আমি তাদের কম্পিটেন্সি, স্কিলস, নলেজ, এবিলিটি, এগুলাই তো কম্পিটেন্সি বলা হয়, এগুলো বাড়ানোর জন্য কাজ করব। অ্যান্ড বিহেভিয়ার, দ্যাট মিন্স শুধুমাত্র স্কিল, নলেজ, এবিলিটি হবে না, তাদের এথিক্যাল অ্যান্ড মোরাল দিকটা কিন্তু আমরা দেখতে হবে, দ্যাট মিন্স বিহেভিয়ার। The company needs to achieve its strategic aim. তার মানে আমি একটা পলিসি ফর্মুলেট করব, ইমপ্লিমেন্ট করব সো দ্যাট আমার এমপ্লয়ি স্কিল বাড়বে, এবিলিটি বাড়বে, নলেজ বাড়বে, তারা মোরালি স্ট্রং হবে। এটার সুবিধাটা কি হবে? তার মাধ্যমে আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনের স্ট্র্যাটেজিক এইমটা অ্যাচিভ করব, ঠিক আছে? আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টারে আমরা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করব, আমরা নরমালি কিভাবে স্ট্র্যাটেজি বিল্ড করতে পারি, এইচআর কিভাবে কি কি জিনিসপত্র চিন্তা করে স্ট্র্যাটেজি বিল্ড করে আর কেন করে, ঠিক আছে? তখন আপনাদের এই স্ট্র্যাটেজিক এইম বা স্ট্র্যাটেজি জিনিসটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। বাট এটা তো ক্লিয়ার যে ট্রেডিশনাল এইচআর কেন ডিফারেন্ট এই স্ট্র্যাটেজিক এইচআর থেকে, বিকজ দেয়ার আর ফিউ চেঞ্জেস, রাইট? আমরা একটু মডার্নাইজ করে নিয়ে এসেছি এইচআরকে। ওকে, নাও এখানে হচ্ছে কিছু সার্টিফিকেটের কথা বলা হচ্ছে যে আমাদের এইচআর প্রফেশনালের কিছু সার্টিফিকেশন প্রসেস আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট, লাইক ইফ ইউ আর এন এইচআর মেজর, ব্যাচেলার্সে মেজর করলেন সমস্যা নেই, মাস্টার্সও করলেন, বাট কিছু এক্সট্রা সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি ওই নলেজগুলো আর ভালোভাবে জানতে পারবেন। যেমন আমরা সিএ করি, রাইট? অ্যাকাউন্টিংয়ে যারা থাকে স্পেশাল একটা এডিশনাল ডিগ্রি, ব্যাচেলার্সের পরেও করে, সো ওরকম এইচআরও কিছু স্পেশাল সার্টিফিকেশন থাকে।
ম্যানেজমেন্টে যেমন হচ্ছে অনেকেই দেখা বিজনেস রিসার্চ ম্যাথডের উপর 6 মাসের একটা কোর্স করে, ডিপ্লোমা করে অনেকেই। তো এইচআর এর এই প্রফেশনাল সার্টিফিকেশনগুলো আছে, পিএইচআর প্রফেশনস ইন এইচআর সার্টিফিকেট, সিপিএইচআর সিনিয়র প্রফেশনাল অফ এইচআর, বিভিন্ন হচ্ছে কি আপনি ধরেন ম্যানেজার লেভেলে যাওয়ার জন্য তখন এই সার্টিফিকেশনগুলো যদি আপনার কাছে থাকে তখন আপনার ভ্যালু বাড়ে আর কি, আপনার প্রমোশনের জন্য সুবিধা হয় আর স্পেশাল আপনি নলেজ পাবেন আর কি। তো এখানে এরকম কিছু সার্টিফিকেশন আছে। বাংলাদেশে বেশ কিছু অর্গানাইজেশনেই হচ্ছে অফার করা হয়, জাস্ট হচ্ছে গুগলে সার্চ দিবেন, দেখবেন যে এটা রিলেটেড সব ডেটা চলে আসছে, মানে কোন জায়গায় কি অফার করা, ঠিক আছে? ইট ইজ বেসিক ইনফরমেশন, ইটস নট লাইক ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট। আপনাদের জানানোর জন্য যে এরকম সার্টিফিকেশন প্রসেস আছে, আপনি যদি এইচআর স্পেশালিস্ট হতে চান তাহলে আপনি এডিশনাল আপনি সার্টিফিকেশন নিতে পারেন ফর ইওর ক্যারিয়ার গ্রোথ। আমার এখানে স্লাইড আসছে না, বাট আই থিঙ্ক আই হ্যাভ 2 or more slides left. আপনাদের কাছে তো স্লাইডটা আছে, রাইট? Yes. স্লাইডে আরো কিছু পয়েন্ট আছে না? ফর সাম রিজন আমার পরের স্লাইডগুলো আর এখানে যাচ্ছে না, লোড হচ্ছে না। Oh, this is the last slide. Okay, I thought there are more slides. Okay, so we are done for today. Okay. আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে চ্যাপ্টার 1 নিয়ে স্পেসিফিকলি স্লাইডটা একটু গো থ্রু করেন। অ্যাজ উই হ্যাভ টাইম আমাকে একটু বলেন যে আপনাদের চ্যাপ্টার 1 এ স্পেসিফিকলি কোনো সাবজেক্ট নিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা। সবার মোবাইল আছে, ইন্টারনেট নিয়ে গো থ্রু করেন, একটু দেখেন যে কোন কন্টেন্টটা আপনাদের সমস্যা। আমার যে একটা জিনিসটা কেন, আচ্ছা আপনাদের এই স্লাইডটা একটু চেঞ্জ হবে, আমি আর আপনাদের একটা স্লাইড শেয়ার করব, সো ডোন্ট প্রিন্ট দিস ওয়ান, ওকে? ম্যাম